천성 가는 길 홀로 가지 아니하고 함께 갈 때에 같은 마음을 품어야 한다는 것을 우리는 어제 살펴보았습니다. 터벅터벅 옆에 같이 가는데 마음이 같이 있잖아요. 그런데 그 근본 자체가 안 돼 있는, 그냥 교회 생활하는 것 같은데 가라지와 같이, 수사장이와 같이 말만 할 뿐 그 삶이 말씀에 순종이 없는 그런 일들이 있어서는 안 된다는 것을 보았습니다. 이 크리스천과 믿음, 다른 버전에서는 신실함, 똑같은 단어죠. 이 믿음과 더불어서 이렇게 그 길을 걸어갈 때에 같은 마음을 품으려면 무엇이 있어야 되느냐? 기준으로 돌아가야 된다. 사명으로 돌아가야 된다. 그 말씀을 어제 드린 바가 있습니다. 여러분, 이 신실함, 그 믿음이란 사람과 이 크리스찬이 같이 걸어가는데요, 둘이 걸어가면서 얼마나 많은 이야기를 하겠어요. 간증이죠. 지난날의 삶에 대해서 서로 얘기하고 하는데, 이 신실함이 갖고 있었던, 우리는 이 크리스천의 이 삶의 그 여정 쭉 봤잖아요. 근데 신실함의 이야기는 못 들어봤잖아요. 근데 그 얘기하는 것이요, 한 놀라운 것이에요. 그 똑같은 그런 비슷한 그런 그 어려운 길을 걸어왔는데 또 다른 그런 경험을 하고 이야기를 갖고 있는 것을 보게 됩니다. 우리가 오늘 그 신실함이 얘기하는, 들려주는 이야기가 이제 오늘 영상 가운데 있는데요, 이 영상은 추억의 버전, 옛날에 봤던 버전으로 보겠습니다. City. Hello, my friend and brother. May I journey with you? My name is Faithful. I also walk in the way. It was as though Christian and Faithful had been brothers since birth. So unique is this kinship of the Spirit, this oneness in a faith which makes all who so believe members of the same family. Together they shared past experiences, the difficulties they had faced, the blessings they had known, and together they looked with anticipation and confidence toward the continuation of their journey. Be like-minded, having the same love. Be one in spirit and purpose. Do nothing out of selfish ambition or vain deceit, but in humility consider others better than yourselves. Each of you should look not only to your own interests, but also to the interests of others. You also fell into the slough of despond. Did you, Faithful? But worse than that, at the foot of the hill of difficulty, I met first Adam, who lives in the town of deceit. He offered me his 3 daughters. Beautiful they were, as the world sees beauty. What were their names? Their names? Lust of the flesh, lust of the eyes, and pride of life. Did you resist them, Faithful? By the grace of God, I did. 여러 이야기 가운데 철로 역정 본문에는 여러 이야기가 써 있는데요, 이 영상에는 그 속임수의 마을에서 그 첫 아담을 만났다는 것이에요. 그런데 거기서 그 딸을 주겠다. 그 딸의 이름이 우리가 잘 알고 있는 육신의 정욕, 안목의 정욕, 이생의 자랑, 그런 딸들이 정말 그 유혹거리를 그렇게 주겠다고 했고 그것을 이기고 왔다라는 이야기가 지금 오늘 영상에 있었습니다. 그 영상에 다 나오지 않았지만 여러 이야기 가운데, 놀라운 이야기 가운데 그 연약함 기억나세요? 우리가 이 철로역정 처음 부분에서 장막성을 떠난 그때 이름 순례자가 막 이제 이 성을 떠나서 앞으로 갈 때에 두 이웃이 쫓아와요. 그 두 사람이 쫓아오는데
하나는 완고함, 하나는 연약함이에요. 그래서 완고함은 야 돌아가자, 이게 뭐야, 어디 가는 거야, 왜 주책이야 하면서 이렇게 얘기했을 때 너 하니까 완고함은 그냥 돌아가요. 근데 그 연약함은 따라가는 거예요. 어이구 좋은 데 간다고 그러니까 내가 따라가야지 하면서 이제 같이 가는 거예요. 그러다가 그 낙심의 수렁에서 빠지게 되고, 이 연약함은 어이구 여기가 천국이야, 어이구 난 이런데 하면서 돌아가는 그 장면이에요. 근데 그 연약함을 갖다가 이 신실함이 봤다는 거예요. 다시 돌아와서 얼마나 장망성 사람들한테 혼나는지 모른대요. 이 장망성 사람들이 이 말씀을 버리고 돌아온 자를 그렇게 조롱하고 혼을 낸다는 것이에요. 그래서 이제 오늘 본문과 또 오늘 말씀들이 이제 전개될 텐데요. 그 옛날 낙심의 수렁에 빠졌던 연약함과 크리스천, 그때 이름 순례자의 그 이야기를 좀 회상하는 차원에서 우리가 요즘 보는 버전으로 잠깐만 회고해 보겠습니다. Well, it is a place of eternal life. There is no suffering, no cruelty, none of the horrible things of this world. We will meet God and live in a place that He has prepared for us. Why would God want us to live with Him? Are you sure we will be welcome? We are His creation, His children. He wants nothing more than for us to seek Him. Won't He know about the bad things I've done? I've done evil things as well, but God must have a way to cleanse me, or there wouldn't be such a desire in my heart to find Him. I can only trust that He will have a way to save me out of mercy. And you're sure that your book speaks the truth? It is written by God, and God cannot lie. I hope we will be there soon. Whoa! Is this your promised land? If this is what happens at the very start of our journey, who knows what dangers we will face later? I'm going home. 이 연약함이 다시 장막 속으로 가는 거예요. 갔는데 거기서 그 사람들에게 그렇게 조롱을 받는다는 것이에요. 신실함이 그것을 보고 왔다는 것이에요. 이런 이야기가 전개되면서 오늘 우리는 이 두 가지 유혹의 육신의 정욕, 안목의 정욕, 이생의 자랑, 이 이야기와 또 자기가 그 말씀을 버리고 가던 길을 버리고 돌아갔을 때 그 세상 사람들에게 그렇게 조롱받는다는 이 두 가지 진리를 함께 오늘 나누려고 합니다. 첫 번째 살펴볼 것은 말씀을 버리면 세상의 조롱을 받는다는 것입니다. 오늘 본문은 두 절이지요. 에레미야 29장 18절 19절인데 같이 읽겠습니다. 내가 칼과 기근과 전염병으로 그들을 뒤따르게 하며 그들을 세계 여러 나라 가운데에 흩어 학대를 당하게 할 것이며 내가 그들을 쫓아낸 나라들 가운데에서 저주와 경악과 조소와 수모의 대상이 되게 하리라. 여호와의 말씀이니라. 너희들이 내 말을 듣지 않았기 때문이니라. 내가 내 종 선지자들을 너희들에게 꾸준히 보냈으나 너희는 그들의 말을 듣지 않았느니라. 아멘. 주님의 말씀, 그 선지자들의 말씀을 듣지 않아서 세상 사람들에게 수모당하는 거예요. 여러 가지 어려움이 있는 것이에요. 학대당하는 것이에요. 조롱당하는 것이에요. 이런 일이 있다는 것이에요. 이스라엘 백성들이 말씀을 받았으나 말씀을 버렸을 때 세상으로부터 조롱을 받는다라는 그 말씀이 바로 오늘의 말씀이며, 그 철로 역정의 연약함이 말씀 따라 가는 듯 하다가 그냥 그것을 놓고 돌아갔을 때 그 자기의 마을에 가서 장망성 사람들에게 어이구 잘했네, 아유 그동안 고생했어 하는 것이 아니라 그 사람들이 그렇게 욕을 한다는 것이에요. 여러분, 말씀을 버린 자들은요 세상에 환영받는 게 아니라 세상에서 조롱받는, 조롱. 말씀을 버린 자, 나실인, 구별된 자이기 때문에 그 머리카락을 잘라서는 안 된다라는 말씀을 가지고 있던 삼손. 이 삼손은 자기가 지켜야 될 말씀을 버렸어요. 들릴라의 꾀임에 빠졌어요. 그리고 눈이 뽑혔어요. 연자맷돌을 돌렸어요.
그런 수모 가운데 이런 수모를 받게 되었습니다. 사사기 16장 25절에 그들의 마음이 즐거울 때에 이르되 삼손을 불러다가 우리를 위하여 제주를 부리게 하자 하고 옥에서 삼손을 불러내매 삼손이 그들을 위하여 제주를 부리니라. 이런 신세가 됐어요. 이런 신세. 삼손이 자기의 그 말씀을 지키고 나신으로서 사사로서의 사명을 잘 감당해야 될 텐데 그 말씀을 지키지 않고 머리에 삭도를 대지 않아야 되는데 그냥 거기에 그 비밀이 있다고 일러주면서 그것이 뱀을 당하고 이렇게 비참해지는 것이에요. 이게 제주를 부려봐라. 참 곰이 제주를 부르듯이 서커스에서 어떤 그런 그 놀이기구를 그냥 보듯이 이렇게 삼손이 하나님의 사람이 비참한 일을 당하는 거예요. 왜요? 말씀을 저버렸기 때문에 그래요. 물론 마지막에 다시 한번 기회를 주옵소서 그 마지막 울부짖음에 우리 하나님께서 응답하셔서 그때 수많은 블레셋 사람을 죽인 일이 있습니다만은 그냥 곰같이 그냥 창교원의 원숭이같이 그렇게 사람들 앞에서 놀아줘야 돼요. 그렇게 살아야 돼요. 그렇게 인생들이요. 어떤 인생들이 말씀을 버린 인생들이 그렇게 되는 것을 보게 됩니다. 말씀을 버린 자, 이 사울왕은요 말씀을 버렸어요. 하나님의 말씀이 있지요. 사무엘을 통해서 그 아말렉을 다 진멸하라는 그런 말씀이 있었지 않습니까? 사무엘상 15장 2절 3절 말씀을 같이 읽겠습니다. 만군의 여호와께서 이같이 말씀하시기를 아말렉이 이스라엘에게 행한 일 곧 애굽에서 나올 때의 길에서 대적한 일로 내가 그들을 벌하노니 지금 가서 아말렉을 쳐서 그들의 모든 소유를 남기지 말고 진멸하되 남녀와 소와 젖 먹는 아이와 우양과 낙타와 나귀를 죽이라 하셨나이다 하니. 이게 그래 아말렉은 싹 진멸하는 거예요. 구체적으로 싹 해서 다 진멸해, 철저하게 진멸하라 이 말씀을 받았잖아요. 그런데 우리가 알고 있듯이 이 사울왕은 다 진멸하지 않고 일부를 놔뒀어요. 그 왜 이렇게 됐느냐 했는데 자기 생각은 이렇다는 거예요. 하나님보다 똑똑해요. 하나님보다 똑똑해. 하나님보다 더 좋은 아이디어가 있다는 거예요. 인생에 이런 자들이 얼마나 많은지 아세요? 말씀이 있는데 그 말씀을 이렇게 변형시켜요. 이렇게 해야 됩니다. 내 생각은 이렇습니다. 하나님보다 똑똑하세요? 하나님보다 똑똑하냐고요? 하나님보다 더 좋은 생각 갖고 계신 사람이 있냐고요? 근데 그렇게 사는 사람들이 얼마나 많은지 몰라요. 말씀을 순수하게 받지 않아요. 이것 빼고 저것 붙이고. 왜? 자기가 똑똑하니까. 하나님께서 말씀하셨어요. 너희 길과 나의 길은 다르다. 너희 생각과 나의 생각은 다르다. 우리 길은, 우리 생각은 땅에 있고 하나님의 길과 하나님의 생각은 하늘에 있는 것이 이렇게 있는데 거꾸로 자기 생각이 하늘에 있는 것처럼 하나님의 말씀을 그렇게 소홀히 여기고 함부로 다루는 그런 인생이 많습니다. 이 사울은요 자기가 하나님보다 더 좋은 생각, 이거 놔뒀다가 제사 드리면 좋아요 그래요. 어떻게 해서 이런 생각했습니까? 백성들이 그래요? 남한테 떠넘기면서 자기가 그랬는데요. 그래서 어떻게 된 것이에요? 하나님이 벌을 받아요. 벌을 받는데요, 이 아말렉을 진멸하지 말라고 그랬잖아요. 진멸하라고 그랬잖아요. 진멸하지 않았잖아요. 근데 이 마지막에 아말렉에 의해서 보기 좋게 아주 파이널로 조롱당하는 장면을 들어보십시오. 사무엘하 1장 4절부터 다윗이 그에게 이르되 일이 어떻게 되었느냐 너는 내게 말하라. 그가 대답하되 군사가 전쟁 중에 도망하기도 하였고 무리 가운데에 엎드려져 죽은 자도 많았고 사울과 그의 아들 요나단도 죽었나이다 하는지라. 다윗이 자기에게 알리는 청년에게 묻되 사울과 그의 아들 요나단이 죽은 줄을 내가 어떻게 아느냐. 그에게 알리는 청년이 이르되 내가 우연히 길보아 산에 올라가 보니 사울이 자기 창에 기대고 병거와 기병은 그를 급히 따르는데 사울이 뒤로 돌아봐 나를 보고 부르시기로 내가 대답하되 내가 여기 있나이다 한즉 내게 이르되 너는 누구냐 하시기로 내가 그에게 대답하되 나는 아말렉 사람이니이다 한즉
또 내게 이르시되 내 목숨이 아직 내게 완전히 있으므로 내가 고통 중에 있나니 청하건대 너는 내 곁에 서서 나를 죽이라 하시기로. 10절 말씀 같이 읽겠습니다. 그가 엎드러진 후에는 살 수 없는 줄을 내가 알고 그의 곁에 서서 죽이고 그의 머리에 있는 왕관과 팔에 있는 고리를 벗겨서 내 주께로 가져왔나이다 하니라. 사울은 자살했어요. 마지막에 자살해서 죽었어요. 근데 이 아말렉 사람이요, 이 사울이 철천지 원수로 여겨질 그런 다윗에게 보고를 잘하면 상 받을 줄 알고 자기가 죽었대요. 자기가 아말렉 사람 자기가 죽였대요. 이 파이널 조롱. 우리가 진멸하지 않은 그것, 나를 조롱하여 나를 짓밟는 거예요. 말씀을 붙잡고 버려야 될 세상 분명히 있어야 되는데 이 말씀을 버리고 세상 붙잡아요. 그 세상이 좋아할 줄 알아요? 웃어요. 조롱해요. 네가 성도로서, 네가 직분자로서, 네가 교회 다니면서 말씀을 버리고 왔냐? 환영하는 것 같지만 원래 말씀을 몰랐던 자보다 더 천시하게 더 천시해요. 그게 짓밟아요. 그리고 우리가 진멸하지 않은 그 진멸이 나를 진멸하는 거예요. 내가 죽이지 않은 그것이 그 세상이 나를 죽이는 거예요. 이 말씀을 이렇게 가지고 얘기하면요, 피식 웃는 사람이 있어요. 그런데요, 무슨 그런데 그가 그냥 무슨 목사의 말을 전했다, 무슨 뭐 장로의 말을 전했다, 무슨 다른 세상에 대한 뭐 얘기가 있다 그러면 그것은 이렇고 저렇고 하면서 다시 우리가 의견과 또 여러 가지 뭐 논쟁 이렇게까지 할 수 있어요. 근데 말씀을 전할 때요, 피식 웃는 사람이 있다니까요. 제가 생각하기에는요, 거기다 또 무서운 게 있어요. 제가 기도하기에는요, 제일 무서워요. 기도응답 받았다고 막 하면서 말씀 앞에 나서는 자도 있어요. 이 말씀의 길이 분명히 있는데 전혀 말씀이 처음부터 끝까지 그렇게 말씀하지 않는데 제가 기도받기는요, 기도했습니다 목사님, 우리도 기도하고 결정하는 거예요. 무서워요. 그 사람이 무서운 것이 아니라 그 인생이 앞으로 당할 그 일들이 무서운 거예요. 그 인생. 말씀을 저버린 자가 뭐가 무섭겠어요. 근데 그 인생이 당할 하나님의 진노, 자기가 죽게 될 세상에 죽임 나갈 그 일들을 향해서 갈 때에 붙잡고 외쳐도 떠날 때에, 이렇게 외쳐도 또 나가서는 세상을 사랑할 때에, 여러분, 말씀을 저버린 자들은 오늘 본문의 세상이 조롱이 세상이에요. 말씀을 저버리고 그렇게 돌아간 연약함을 장막성사들이 그렇게 욕을 했다는 것이에요. 이게 진리예요. 이게 진리. 우리가 말씀 이거 지킬 때 어렵잖아요. 말씀을 버리면서 당하는 그 어려움보다 이게 홀라요. 이건 천국 가면서 고난의 내용도요, 여기 나가보세요. 이건 지옥도 가면서 고난이 얼마나 큰지 몰라요. 말씀 버리고 가면 재밌어요? 말씀 안 따르고 그냥 살면 재밌어요? 아이고 뭐 안식일도 안 지키고 뭐 아이고 이런 계명도 안 지키고 그 재밌을 것 같아요? 더 큰 고통이 오는 거예요. 안식일 안 지키고 막 살아보세요. 안식일 지키면서 다 문 닫고 예배 드리고 고통스러운 것 같지만 그게 진리의 길이에요. 근데 밖에 나가보세요. 더 고통해요. 모든 말씀이 그렇게 됐어요. 말씀을 저버리고 나가면 거기서 좋은 일이 있는 것이 아니라 그 세상에 너까지 것 알아봤어 짓밟고 죽여버리는 거예요. 아말렉을 안 죽였더니 아말렉 사람에게 사실 자살했는데요, 그게 속이는 거잖아요. 조롱하는 거잖아요. 아말렉 사람 자기가 죽였다고 그래. 자기가. 이런 조롱은 수모를 당하는 거예요. 여러분, 우리는요, 이 말씀을 버리면 세상의 조롱을 받는다라는 이 진리를 꼭 붙잡고 말씀을 버리지 않고 세상에 조롱받는 그런 인생이 아니라 말씀을 붙잡고 하나님께 영광을 돌리는 그 모든 앞서간 믿음의 선진들이 허다한 증인같이 구름처럼 둘러서서 잘한다라는 그 응원을 들을 수 있는 그런 인생을 살아야 되는 것 아닙니까? 그렇게 삽시다. 이제 두 번째 살펴볼 진리는 무엇입니까? 말씀을 지키면 세상의 유혹은 떠난다는 것입니다. 첫 번째는 말씀을 버리면 세상의 조롱을 받는다는 것이고요, 두 번째, 말씀을 지키면 세상의 유혹은 떠난다는 것입니다.
오늘 이 첫 영상에서 그 신실이라는 그런 사람이 자기가 속임수의 마을에서 그렇게 유혹을 받았는데 육신의 정욕이요, 안목의 정욕이요, 이생의 자랑에 유혹을 받았다고 하며 이것이 말씀에 있는 그런 내용 아닙니까? 요한일서 2장 16절 17절 말씀을 같이 읽겠습니다. 이는 세상에 있는 모든 것이 육신의 정욕과 안목의 정욕과 이생의 자랑이 다 아버지께로부터 오는 것이 아니요 세상으로부터 오는 것이라. 이 세상도 그 정욕도 지나가되 오직 하나님의 뜻을 행하는 자는 영원히 거하느니라. 아멘. 예, 이 세상은요 상당히 매혹적입니다. 눈으로 볼 때 육신의 이 탐욕을 갖다가 채워나갈 때 와, 이 자랑하며 잘난 척할 때 이때 막 오는 그 희열 같은 건요 이때니까요. 와, 너무너무 매혹적인데요, 이런 세상을 이길 수 있는 게 없어요. 이 조그만 유혹을 이길 수 있는 게 없어요. 너 육신이, 너 이 눈이, 너의 그 자랑하는 그런 그 자랑하고 싶은 마음들이 여기에 있다. 누구든지 달려가고 누구든지 거기에 빠져요. 이것을 거부할 힘이 세상에 없어요. 윤리, 도덕, 뭐 부모님이 매를 쳐요. 부모님 자기 자신으로 그렇게 거기에 갔는데 이게 안 된다니까요. 근데 이것을 이런 매혹적인 세상을 이길 단 하나의 힘은 말씀, 영원한 말씀, 하나님의 뜻을 붙잡고 사는 것, 주님을 더욱 사랑하는 것, 내 구주 예수를 더욱 사랑. 이전의 초통을 다 끊어버리고 예수를 더욱 사랑할 때 세상을 이길 힘과 능력이 있을 줄 믿습니다. 이 세상의 매혹을 이길 수 있는 것은 말씀의 매력이에요. 말씀의 맛이에요. 말씀의 능력이에요. 말씀의 답이 있어요. 세상을 이길 힘이 하나도 없어요. 우리는 그러나 말씀을 붙잡고 주를 더욱더욱 사랑할 때 우리가 이길 수가 있습니다. 이 육신의 정욕에 빠진 다윗 어떻게 됐습니까? 육신의 정욕에 빠졌어요. 그래서 충신인 우리아 아내 바세바를 범하고 우리아를 죽이고 온통 나라를 갖다 시끄럽게 만드는 그런 일들이 있을 때 선지자 나단이 말씀을 가지고 당신이 그 사람이요, 당신이 그 죄를 진 자요, 당신이 그 사람이요 철철철철 울면서 회개하고 자복하고 돌아서고 말씀을 붙잡았을 때 그에게 어떤 이 육신의 정욕, 이 탐욕들은 물러가며 다시 거룩한 하나님의 사랑으로, 죄영이 임한 사랑으로, 하나님의 마음이 합한 사람으로 그 삶을 살아가게 된 것입니다. 여러분, 이 육신의 정욕을 이길 힘이 말씀에 있었습니다. 아브라함의 조카 롯은 이 안목의 정욕이 있었어요. 안목의 정욕을 가지고 보니까 저 소할 땅이 너무 좋은 거예요. 근데 거기가 살아보니 이것은 심판받는 땅이에요. 그 하나님 심판받기에 딱 알맞는 그런 삶을 살고, 눈으로 볼 땐 그럴듯했는데 가서 보니까 시스템이나 삶의 그 내용들이 이게 하나님의 진노가 임한다는 말씀도 있었어요. 그래서 그 말씀을 붙잡고 그는 살게 되었습니다. 베드로후서 2장 6절 7절 말씀입니다. 우리 한번 같이 읽겠습니다. 소돔과 고모라 성을 멸망하기로 정하여 죄가 되게 하사 후세에 경건하지 아니할 자들에게 보온을 삼으셨으며 무고한 자들의 음란한 행실로 말미암아 고통당하는 의로운 롯을 건지셨으니. 그래도 이 롯은요 심판이 임한다는 그 하나님의 말씀을 붙잡고 사는 거예요. 그러니까 의로운 롯이라고 그러죠. 의로운 롯. 말씀을 붙잡으니까요. 야, 이 사람은 형편없이 그러는데, 그래요. 안목의 정욕이 있어서 세상에 휩쓸려가며 소돔과 고모라 심판에 같이 휩쓸려갈 그였지만 심판이 임하겠다는 그 말씀은 예 맞습니다. 이 말씀은 진짜 진리고 이 말씀대로 예 준비하겠습니다. 도망가겠습니다. 이 말씀을 붙잡았더니 그가 살게 된 것이에요. 여러분들, 이 육신의 정욕을 이길 힘도 말씀이고요, 안목의 정욕을 이길 힘도 말씀이고요, 이생의 자랑, 이 베드로 또 이 자랑하면 또 베드로예요. 얼마나 자랑해. 아유, 쟤들하고 나는 다른 거 아시잖아요. 쟤들은 버리고 저는 다 오게도 가고 중리도 가고 염려 마세요 하는데 그가 주님 가신 그 길에 거리를 뒀어요. 멀찍이 따라가라 그랬어요. 여러분들, 귀한 예수 따라가려면요 바짝 따라가셔야 돼요. 이 멀찍이 따라가니까 사고가 생기더라니까요.
그냥 안 따라가는 것도 아니고 따라가는 것도 아니고 이게 멀찍이 따라가면 안 돼요. 그냥 뭐 한다 그러면 바짝 가야 돼요. 바짝 가는 자가 되기를 주님의 이름으로 축원드립니다. 눈치 보고 멀찍이하고 중간하고 아이고 다른 사람 하는 거 보고 이래서 신앙생활 되는 게 아니에요. 열심을 다해서 주님을 바짝 쫓아가야 되는 거예요. 이 베드로가 잘난 척하다가 주님을 멀찍이, 이 멀찍이에 무슨 재간이 있나요? 틈만 있어도 마귀는 들어오는데, 틈만 있어도 마귀가 들어오는데 멀찍이는 뭐 여기 막 뻥뻥 뛰어놀죠. 뻥뻥 뛰어놀아. 그 틈을 주잡게 막 주님을 쫓아가야 되는 거야. 무슨 일 있으면 그냥 하나님께 더 가까이 하면 내게 복이라. 죽기로 더 가까이, 죽기로 더 가까이, 가까이. 이게 내 삶의 방식이 주님에게로. 이 베드로가 그렇게 잘난 척하다가 어떻게 돌아섰어요? 다구는 소리에 예수님의 말씀이 생각난 거예요. 주님의 말씀을 생각해. 이 주님의 말씀이 있으니까요. 말씀을 붙잡으니까 이런 것들이 자랑의 삶이 다 떠나고 다시 겸비해져서 주님의 사랑에서 다시 사명을 받고 그 성령이 충만해서 하나님의 영광을 위해서 살아가는 그 일들이 있게 된 것이에요. 여러분들, 우리가 이 말씀을 떠나는 순간에 그 어려움이 오지만 우리가 이 말씀 대신 육신의 정욕, 안목의 정욕, 이생의 자랑, 그런 삶을 살게 되면은 우리가 정말 모든 것이 다 흔들리게 되는데 우리가 그때라도 말씀을 붙잡고 돌아오면 되는 줄 믿습니다. 제가요, 이제 한국에서 목회를 할 때 그 새벽 예배, 이런 새벽 예배에 어떤 그 어머니와 중학생 딸이 이제 계속 나오는 거예요. 등록을 안 하고 나오니까는 좀 이렇게 이제 또 이제 관심이 뭐가 되잖아요. 그러다가 드디어 등록을 하셨어요. 그런데 그 아이가 그 이제 중학생 여자아이인데요, 좀 이렇게 깡 말랐어요. 깡 말라가지고 그런가 했는데 이제 사연을 듣게 보니까는 이런 사연이 있더라고요. 그래서 이제 그 얘기를 하는데 이 아이가 초등학교 때 되게 이제 건강했대요. 되게 건강했는데 그 친구 중에 하나가 야, 이 뚱땡아 그랬대요. 뚱땡아. 그래가지고 이 아이가 그 말에 딱 이제 뭐가 이제 온 거예요. 그래가지고 내가 뚱뚱하나? 나 이제 몸매 좀 고쳐봐야지 하면서 밥을 안 먹기 시작하고 줄이기 시작했다는 거예요. 그래가지고 이 사람들이 날 뚱땡이라고 하는구나. 그러니까 저 아이의 말이 자기를 향한 모든 세상의 말인 줄 알고 이제 몸을 갖다 이렇게 이제 좀 이렇게 예쁘게 하려고 그랬겠죠. 그러다 보니까 음식이 점점 멀어지고 거식증이라는 것이 걸린 거예요. 그래가지고 정말 음식이 그냥 먹기 힘들어서 깡 마른 그런 모습이에요. 그래서 이제 교회 나가자, 가까이 있는 교회 나가자 하면서 제가 있는 교회에 나오는 거예요. 나오는데 이 아이가 이 말씀을 잘 듣더라고요. 그리고 또 등록했는데 이 아이가 중등부를 가지 않고 그 어린 예배에 나오는 거예요. 근데 말씀을 듣는 자세가 또 달라진 거예요. 말씀을 잘 듣더니 말씀을 쓰기 시작하더라고요. 말씀을, 뭐 엄마의 권고였는지 또 자기의 의견이었는데 말씀을 써요. 엄마는 잘 듣는데 그냥 말씀을 계속 쓰는 거예요. 그러면서 그 아이가 회복이 돼요. 회복이요. 이 말씀을 듣고 회복이 돼요. 그래가니까는 이제 그 음식도 이제 먹으면서요 다시 건강해지는 그런 일이 있었습니다. 그런데 말이죠, 그 아이 이제 엄마하고 딸이 나왔잖아요. 그래서 저한테 이제 식사 초대하는 거예요. 참 고맙고 또 그랬습니다. 그래서 이제 그 남편까지 같이 이제 저를 만나게 되는 그 자리가 있어요. 식사를 이제 하는 거예요. 너무 이제 회복이 됐잖아요. 그 오랜 그런 것이 회복이 되고. 근데 어떻게 해요? 말씀을 가지고 그가 이게 아니구나. 아이가 그걸 하는 거예요. 그래서 밥을 먹는데요, 제가 이 한마디를 했어요. 그 아이를 보면서 누구야? 정말 건강해졌네. 이랬어요, 제가. 근데 그 아이가요, 숟가락으로 저걸 딱 놔요. 목사님, 나 지금 뚱뚱하냐고 말하시는 거예요? 그래요. 그래가지고요, 아니야. 그 아빠마도 아니야. 그 상황을 수습하기 힘들었어요. 제가 뭘 알았냐면요, 이 말씀으로 이제 다시 돌아오고 있잖아요. 말씀을 가지니까는 그 육신으로 버티려니까 육도 마음도 다 망가지는 거예요. 근데 말씀으로 이제 모습을 해보니까 이 영도 맑아지고 그 아이가 육신도 건강해지는 거예요. 그런데 이 마지막까지 세상에 놓지 않는 거예요. 마지막까지 끌어당기는 거예요. 마지막에 무슨 말 들으면 또 야, 너 예뻐져야 돼. 저건 너 예쁘지 않다는 얘기야. 네 영이 중요한 게 아니라 너 예쁜 게 중요한데 지금 목사님이 다시 너 그렇게 하는 거야. 그렇게 이 마귀가요, 그렇게 마지막까지
이 말씀을 가지고 돌아가는 자 마지막까지 끌어당기니까요. 조심하세요, 여러분들. 말씀을 가지고 돌아갈 때 그냥 이 세상을 그냥 두지 않고 마지막 딱 한 번 더 거는 거예요. 후려치기 하는 거예요. 쉬운 말로 딴지 거는 거예요. 다 걸어. 마지막에 다시 넘어지라고. 말씀을 가지고 가지 못하게 만든다니까요. 저는 그때 그 원리를 알았어요. 아, 이 말씀을 가지면 회복이 된다. 근데 말씀을 가지고 갈 때 세상은 다시 한번 후려친다. 이것을 넘어야 된다. 그래서 그 긴장은, 목사님 내가 뚱뚱하다고 하는 것이 딱 났을 때 그냥 얼마나 그냥 아주 막 싸해요. 얼마나 싸하다니까요. 그래가지고 다 해서 다시 회복됐어요. 그래서 이제 건강하게 됐는데, 말씀을 따라갈 때요, 이 세상은 안 나요. 여기에 또 매력이야. 예뻐지는 게 더 좋은 거야. 여기에 또 신나는 게 있어. 여기에 네 치고 자랑해라, 야. 세상에 너 박수 친다, 야. 거기 가면 누가 알아주냐? 아니, 거기 가면 겸손하라고 그래. 거기 자기를 비우라고 그래. 자기를 죽이라고 그래. 왜 그런 데 다녀? 이 세상에서 자기 피할 시대야. 왜 그래? 그렇게 하다가 말씀 따라서 여기 가려고 할 때 이게 땡긴다니까요. 끝까지 말씀으로 가기 위해서 딱 걷어차고, 사탄아 물러가라. 이게 별로 이렇게 반응이 좀 있어야 될 장면이에요. 사탄아 물러가라. 아멘. 사탄을 물리치고 말씀 따라가는 거예요. 끝까지 가는 거예요. 깊은 데로 가는 거예요. 오른쪽으로 던지면 오른쪽으로 던지는 거예요. 말씀이 우리의 전부가 되는 줄 믿습니다. 말씀을 사모해야 세상을 사랑하지 않게 되는 거예요. 그 말씀을 보내신 하나님을 사랑해야 세상이 눈에 시시하게 보이는 시시하게. 여러분, 우리의 목표가 저 에베레스트산이라 그러면 남산 같은 것을 보면서 우리가 남산이 좀 넘어지고 그래도 그게 뭐겠어요? 목표가 다른 사람은요, 이 앞에 뭐가 있으면요, 까짓거 일어나면 되는 거지. 나는 에베레스트에 올라갈 사람이야. 히말라야 제일 높은 곳에 올라갈 사람이야. 이런 사람은요, 조그만 동네에서 넘어지고, 아이고 이거 넘어졌네, 아이고 내가 어디가, 이러지 않는다니까요. 시시하게 살지 않는다니까요. 우리의 말씀이 무엇을 지합니까? 저 천성을 지하는, 저 높은 곳을 지향하는 것입니다. 저 높은 곳을 향하여 날마다 나가는 것이에요. 천성 가는 길 멀고 험해도 우리는 것이 은혜의 길인 줄 알고 찬송 부르며 가야 하는 것이에요. 우리의 어떤 유혹이 있어도 다 물리치면 되는 것이에요. 어떤 주저앉음이 있어도 다 일으키면 되는 거예요. So what? 어떠란 말이야? 나는 목표가 있는데, 나 갈 게 있는데, 이 땅에 어떤 것도 우리의 목표를 바꿀 수가 없습니다. 우리의 가는 길을 막을 수가 없습니다. 성도 여러분, 우리는 어떠한 존재입니까? 말씀과 관계된 그런 삶을 살아야 합니다. 말씀을 버리면 세상의 조롱을 받습니다. 말씀을 지키면 세상의 유혹은 떠나갑니다. 말씀에 답이 있습니다. 말씀에 우리 인생이 걸려 있습니다. 말씀에 대한 나의 태도가 나의 전부를 좌지우지하는 것입니다. 다른 데 있는 것이 아닙니다. 성공은 세상에 있다, 세상을 쫓아간다고 거기에 성공이 있는 것이 아닙니다. 진정한 인생의 성공은 말씀에 있는 줄 믿습니다. 말씀을 그렇게 가르쳐, 어렸을 때부터 말씀을, 저 뒤에 아이들 보세요. 어렸을 때부터 이 말씀을 갖다 단단히 심어주세요. 그리고 이 말씀대로 살도록 어린 시절, 청소년 시절, 청년 시절에 그대로 가서 그 신앙이 점점 큰 열매, 마치 겨자씨 같은 그런 하나님 나라의 그 모습들이 점점 커갈수록 많은 자들을 깃들게 만들고, 지금은 누구에게 의존을 해야 되지만 수많은 자를 품는 족장 같은 삶, 나누는 삶, 보기에 통로가 되는 아이들이, 이 자리에 나온 아이들이 다 되기를 주님의 이름으로 축원드리며, 여기 있는 청년 얘기들 주님의 이름으로 축원드리며, 너무 많이 올라가다 보니까요, 축원드립니다. 말씀을 버리면 죽어요. 세상 안 죽이면 그 세상이 나 죽여요. 말씀을 붙잡으면 살아요. 영광스러워요. 말씀을 붙잡으면 세상은 아무것도 아니에요. 말씀이 크게 보이기를, 말씀이 소이꿀보다 더 달기를, 세상의 유혹에 달콤함이 있다 할지라도, 야, 안다, 내가 너 쫓아가면 나 망신당해 조롱받아. 이 길 가면 들리지, 하늘에서 오라, 하늘에서 힘내라 소리 들려. 이 길 끝까지 갈 거야. 얼마나 좋은데. 가장 좋은 길, 말씀의 길. 기도하겠습니다.